밤중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 오신 주 사랑 나의 절망 거두셨네. 주님의 공로 다 이루셨네. 주 예수 나의 산소망. 그 누가 주의 찬을 다하라. 한없는 은혜 증명할까. 영광을 떠나 이 땅에 오신 죄가 되신 구주 예수. 주의 십자가 내게 말하네. 영원히 나 용납됐네. 아름다우신 와 나는 주의 것 그리스도 나의 산소망. 할렐루야 주를 찬양하여라. 할렐루야 자유케 하셨도다. 죄의 저주 끊으신 주께 구원이 있도다. 주 예수 나의 산소망. 할렐루야 주를 찬양하여라. 할렐루야 자유케 하셨도다. 죄의 저주 끊으신 주께 구원이 있도다. 주 예수 나의 산소망. 주 예수 나의 산소망. 바다의 배에 오신 모든 분들을 환영합니다. 지금부터 183번째 VOS 바다의 배를 SMF 찬양팀의 찬양을 시작으로 하나님께 드리겠습니다. Our songs this afternoon. Hallelujah, Lord God. Come on, church, let's sing. Let's sing and declare. Faithful, faithful, that is your name, and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Hallelujah, Lord God. Giver, giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. We come to you now. We come to you now. In trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. For your will to be done, our God. For your will to be done. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord God. Let's sing, builder. Builder, what you have started, you will see through. On solid ground we'll stand our breakthrough. With hope that is firm and secure, we come to you.
We come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Hallelujah, Lord God. For your will to be done. Hallelujah, Father. And so, Lord, we will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. Let's sing this. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. For your will to be done. Hallelujah, Father. For your will to be done. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hope has found its home within me. Hallelujah. Now that I've been found in you, all I am, be all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. Let your presence fall. Let your presence fall upon us. Hallelujah, God. I Want to see you face to face. Let me live forever lost in your love. 'Cause all I want is more of you. Yes, Lord. 'Cause all I want is more of you. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I'll stand, 'cause all I want is you. Hallelujah, Lord God. All I want is you, Lord Jesus. Let your presence. Let your presence fall upon us. I want to see
Jesus. In Jesus' name. All I want is, all I want is you, Jesus. All I want is, all I want is you, Jesus. Oh, all I want, Jesus, above all things, Lord, all I want, above all costs, above all things, we will sing to Jesus. All I want is, all I want is you, Jesus. Let your presence fall upon us. Hallelujah, I want to see you face to face. Yes. Let me live forever, lost in your love. 'Cause all I want is more of you. Oh Jesus, your presence, God. All I want is more of you. Oh Jesus, we lift your name, oh God. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands, living for the truth. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I'll stand. We're living for this cause. I'm living for this cause. Yes, Jesus. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of the world. In you I'll stand. 'Cause all I want is you. 'Cause all I want is you. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사무엘상 21장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어찌하여 네가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐? 왕이 내게 일을 명령하고 이르시기를 내가 너를 보내는 것과 네게 명령한 일은 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로 내가 나의 소년들을 이러이러한 곳으로 오라고 말하였나이다. 이제 당신의 수중에 무엇이 있나이까? 떡 5덩이나 무엇이나 있는 대로 내 손에 주소서. 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 주리라. 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다. 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하겠거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까? 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 진설병 곧 여호와 앞에서 물려낸 떡밖에 없었습니다. 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라. 오늘은 의나무교회를 섬기시는 김은석 목사님께서
어떠한 상황 속에서도 기도하다라는 주제로 말씀을 전해주시겠습니다. 많은 은혜 있으시기를 바랍니다. 할렐루야, 반갑습니다. 오늘도 예수 그리스도의 이름으로 살아내는 모든 이 바다의 예배자분들을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 성경에서 종종 이해할 수 없는 부분들이 있습니다. 그것은 다른 것이 아니라 위대한 신앙인들의 거짓말입니다. 하나님의 부르심을 받고 새로운 길을 떠난 이 아브라함이 이집트로 피난하던 시절 이 아내 사라를 여동생이라고 속였던 일, 또 야곱이 하나님의 축복을 너무 사모한 나머지 아버지와 형을 속이고 거짓말하면서 축복을 가로챈 이야기, 그리고 오늘 말씀의 주인공이 비록 피난길을 떠나 힘겨운 시간을 지내고 있지만 제사장을 속이고 거짓말한 이야기 같은 것들입니다. 우리가 잘 알고 있는 이 다윗의 삶을 정리해보면 이렇죠. 다윗이 사무엘에게 기름 부음을 받은 것이 그의 나이 15세였습니다. 목동이었던 때였죠. 비록 목동의 신분이었지만 이스라엘의 2대 왕이 된다는 것을 의미하는 거였습니다. 성경의 이야기들이 그렇지만 하나님의 약속과 꿈은 원대합니다. 그런데 현실은 그렇지 않을 때가 많이 있습니다. 그리고 목동으로 수금을 타는 자로 왕의 무기를 맡은 자로 이해할 수 없는 이 5년의 시간을 보내게 됩니다. 어쩌면 그리 드러나지 않는 삶이 그를 겸손하게 또한 하나님과의 친밀한 교제의 시간으로 인도하지 않았을까 생각해 봅니다. 기름 부음을 받았으나 가장 낮은 자의 시간을 통해서 이 겸손을 배울 수 있었던 것은 다윗에게 참으로 복된 시간이었을 것입니다. 우리가 흔히 다윗의 암흑기라고 부르는 시간이 있습니다. 10년 정도 되는데 이 영광스러운 승리를 쟁취한 이 골리앗과의 싸움 이후에 이 10년간은 도망자의 신세를 경험합니다. 그의 나이 23세에 영적 멘토였던 이 사무엘이 88세의 나이로 이 세상을 떠났고, 이제 다윗은 오로지 하나님만을 의지하면서 그 시간들을 견뎌내야 했습니다. 오늘 이 다윗의 이야기를 시작하면서 우리의 삶에도 질문을 던져보았으면 좋겠습니다. 우리들의 삶에서 암흑기를 좀 기억해 보셨으면 좋겠습니다. 그때 여러분은 혼자였는지, 여러분들의 인생에서 가장 이 괄목할 만한 영적 성장의 시간들은 언제였는지, 오늘 우리가 주목하는 본문에서 나타나는 첫 번째 도망지의 이 놉은 어떠한 곳이었냐면 사랑하는 친구 요나단과 아내 미가를 뒤로하고 자신을 암살하려던 이 사울왕의 창을 피해서 달아났던 장소였습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 21장 1절 말씀에 보면 다윗이 놉에 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 라고 하면서 그에게 이르되 어찌하여 네가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐라고 물어봅니다. 제사장 아히멜렉이 왜 떨었을까요? 이미 온 땅에 소문이 자자하게 펴졌을 것입니다. 사울왕이 다윗을 죽이려 한다라는 것, 그리고 다윗이 도망자의 길에 올랐다라는 것. 그런데 그런 다윗이 자신 앞에 나타났으니 아마 떨었을 것입니다. 이 3절 말씀을 읽어보면요, 아마도 이런 다윗의 거짓말을 아히멜렉도 눈치채고 있었던 것 같습니다. 그리고 가장 곤혹스러운 장면은 어떠한 것이었냐면 다윗이 요구하는 빵이 거룩한 떡으로 이 제사장만 먹을 수 있었더라는 점이었죠. 21장 전체를 읽어보시면요, 다윗은 지금 절박한 상황에서 위기를 모면하기 위해서 거짓말을 하고 있습니다. 거짓으로 먹을 것을 얻고 거짓으로 무기를 얻었습니다. 여러 가지 생각을 하게 됩니다. 이 도망자의 삶을 시작하던 때 그가 처음으로 찾아간 것이 바로 제사 드리는 곳, 제사장이었습니다. 위대한 왕 다윗은요, 자신의 거짓말에 알고서도 속아주는 이 아히멜렉으로 인해서요 목숨을 구하게 되고 10년이 지난 후에는 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕이 될 수 있었습니다. 이 거짓말은 인간의 절박함 가운데서 나옵니다. 아무리 믿음이 좋은 사람이라 할지라도요, 그런 절박함 가운데서 신실함을 지킨다는 것 얼마나 어려운 일인 것을 우리도 잘 알고 있습니다. 그리고 이 다윗의 모습을 가운데에서 이 연약한 인간의 모습도 살펴보게 됩니다. 다윗도 거짓말을 하네. 그렇죠. 그도 우리와 같은 인간일 따름입니다. 성경은 이 완벽한 인간들의 이야기가 아니라요, 어떻게 보면 부족하고 한심하고
우리 인간들이 어떻게 이 세상 속에서 하나님을 신뢰하며 살아가는 여정들을 하나님의 인도하심들을 보는 이야기들을 기록하였죠. 다윗을 보면서 우리는요, 이 믿음의 위대함도 보고 연약하고 넘어지는 인간의 한계도 살펴보게 됩니다. 마태복음 12장에 있는 말씀을 보면요, 오늘 본문의 이 사건이 예수님께서 이야기하시는데, 다윗이 노베 가서 제사장의 빵을 먹은 사건을 예수님께서도 기억하시고 사용하십니다. 예수님께서 무엇을 강조하시기 위해서 이 본문을 사용하셨냐면, 안식일 그 자체보다도 안식일을 주신 이 하나님의 마음을 아는 것이 중요함을 이야기하는 장면이죠. 오늘 다윗의 거짓말은요, 어떻게 보면 그를 불쌍히 여기시는 이 하나님의 자비 앞에서 일어난 일이고 경험된 일입니다. 다윗도 거짓말을 합니다. 그러나 거짓말이라는 그 죄보다도 그를 불쌍히 여기고 긍휼히 여기시는 이 하나님의 마음이 큼을 다시 한번 깨닫게 합니다. 거짓말을 해도 됩니다 라는 말이 아니라요, 하나님의 마음이 우리의 거짓말보다 더 크신 분, 우리의 모든 것을 덮어주시는 분이심을 알게 한다는 것이죠. 우리가 인생을 살아가면서 하는 거짓말을 정당하기 위해서 이 말씀을 보는 것이 아닙니다. 그렇게 거짓말을 할 수밖에 없는 우리 인생의 나약함을 알게 하고 깨닫게 하는 것이죠. 그리고 그의 인생의 위기 가운데서 믿음의 장소와 사람을 찾아갔다라는 것이 어떻게 보면 다윗의 모습 중에 특징 중에 특징이었습니다. 그리고 참으로 슬픈 것이 이 일로 인해서 이 아히멜렉과 모든 제사장이 사울에 의해서 몰살을 당했다라는 것입니다. 그런 사울을 하나님께서 버릴 수밖에 없었다라는 것. 그리고 다윗은 이 아히멜렉의 은혜를 영원히 기억하는 사람이 되었다는 것이 오늘 이 본문을 통해서 알 수 있게 됩니다. 저는 이 본문을 묵상하면서 질문을 던져봤어요. 오늘 우리들이 스스로 물어봐야 될 질문인데, 언제 우리는 하나님 앞에서 그 신실함이 무너지셨나요? 그리고 그럴 수밖에 없었던 순간에 하나님은 어떻게 우리를 위로하고 붙잡아 주셨습니까? 다윗의 이야기는요, 여기서 끝나지 않고 계속되는 것처럼 우리의 인생의 이야기도 마찬가지입니다. 이제 우리는 거짓말로 끝나지 않은 또 다른 다윗의 인생의 이야기를 이 본문의 연속된 본문을 통해서 볼 수 있게 됩니다. 역시 도망자의 길을 가는 동안 있었던 일입니다. 다윗은요, 계속해서 도망자 신세였습니다. 아마도 다윗이 경험했던 가장 가슴 아픈 이야기 중에 하나가, 아까도 말씀드렸듯이 하나가 자신에게 떡을 주었다는 이유로 이 제사장 아히멜렉과 온 가족이 살해당한 일이었을 것입니다. 그런데 그 중에 살아남은 아들, 이 아비아달이 다윗을 찾아옵니다. 그리고 그의 아버지가 제사 드릴 때 입었던 옷, 에봇을 가지고 옵니다. 이제 다윗은요, 단순한 도망자가 아니라요, 자신을 찾아온 사람들, 온갖 원한을 품고 살아가야 하는 사람들의 리더가 되었습니다. 다윗은 각양각색의 사람들, 이 400명을 이끌게 됩니다. 그리고 함께 다니게 되죠. 그들은 피난자들이었고 세상에서 낙오된 자들이었습니다. 생활력도 없는 사람들이었기 때문에 다윗은 먹여 살려야 하는 책임을 가져 부여된 사람들이었죠. 사건은 이제 바로 터지게 됩니다. 사람들이 다윗에게 찾아와 말합니다. 블레셋 사람들이 그 일날을 공격하고 있다는 것이죠. 이것도 사실 말이 안 됩니다. 우선 다윗은 도망자 신세였습니다. 블레셋 사람들이 공격을 했다면요, 누구에게 찾아가야 됩니까? 사울왕에게 찾아가야 합니다. 그리고 사울왕이 해결해 줘야 됩니다. 그런데 도망자 다윗에게 해결해 달라고 요청합니다. 사울이 있던 기브에서 그 일라는 그렇게 먼 곳이 아니었습니다. 충분히 사울이 처리해야 하는 것이 맞습니다. 이제 혼자 도망하는 사람이 아니라 많은 무리의 리더로서 다윗의 책임감은요, 하나님께 기도함으로 나아가게 됩니다. 이 사무엘상 23장 말씀을 쭉 보시면 하나님께 여쭈는 내용들이 나옵니다. 종종 우리에게 주는 부담은요, 사람을 성장시키는 원동력이 됩니다. 우리가 흔히 말하는 긍정적인 스트레스라는 것도 있다는 말이죠. 아마도 다윗에게 주어진 인생의 무게가 그를 더 좋은 왕으로, 하나님을 경외하는 태도로 훈련시켜 가고 있었던 것은 아닌지 생각해 봅니다. 다윗이 여호와께 묻자 하나님이 그 일날을 구하라 라고 말씀하십니다. 하지만 상황은 어떻습니까? 블레셋 사람들과의 전쟁은 오합지졸 400명과의 다윗이 싸우기에는 부족했습니다. 무기는요, 칼 한 자루, 이 골리앗의 것만 있을 뿐입니다. 그런데
바로 4절 말씀에 보니까 다윗은 다시 한번 기도합니다. 다윗이 여호와께 다시 묻자오되 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그 일라로 내려가라. 내가 블레셋 사람들을 네 손에 넘기리라 하신지라 라고 말씀하십니다. 하나님의 말씀하시기를 상관없다라는 것입니다. 누가 블레셋 사람을 무찌르겠다라고 하십니까? 내가, 하나님이 하신다고 답하십니다. 이 주님의 말씀에 순종하자 전쟁은 다윗의 승리로 끝나게 됩니다. 그것도 크게 승리했습니다. 매일 위기를 겪으며 다윗은 매일 기도하는 사람이 되었다라는 것이죠. 그 증거는요, 그의 위기 가운데서 지은 시편이 증명합니다. 이런 상황에서 다윗은 또 기도하고 믿음으로 고백으로 이 시편 54편을 짓게 됩니다. 이 말씀으로 오늘 말씀을 마치고 싶습니다. 제가 메시지 성경으로 이 말씀을 준비했는데, 하나님, 주님의 이름을 위하여 나를 도우소서. 주님의 힘으로 나의 결백을 밝혀주소서. 하나님, 귀를 기울이소서. 너무 절박합니다. 아무리 바쁘셔도 나를 외면하지 마소서. 무법자들이 내게 무작정 시비를 걸고 청부 살인자들이 나를 죽이려 합니다. 무엇도 저들을 제지하지 못하니 저들은 하나님마저 대수롭게 여기지 않습니다. 오, 보아라, 하나님께서 지금 여기서 나를 도우신다. 하나님께서 내 편이 되어주시니 불행이 원수들에게 되돌아갑니다. 눈 감아 주지 마소서. 저들을 깨끗이 없애버리소서. 마음을 다해 내가 주님을 경배합니다. 주께 감사드리니 주님은 참으로 선하신 하나님이십니다. 주님은 온갖 공경에서 나를 건지시고 원수들이 무너지는 것을 보게 하셨습니다. 그렇게 다윗은요, 요새로, 사울은 기브아로 돌아갑니다. 위기 가운데에 거짓말했던 다윗이요, 이제는 기도하는 삶으로, 시를 짓는 시인으로서 피난 생활을 합니다. 기도하면서 찬송하게 됩니다. 하나님을 찾으며 하나님이 하시는 일들을 찬송하게 됩니다. 우리는 인생의 곤관 가운데에서 거짓말로 위기를 모면하기도 합니다. 하지만 우리의 거짓말보다 이 하나님의 자비하심이 훨씬 크시다라는 것, 우리의 인생에서 고백하게 됩니다. 공고함 가운데서 기도하며 하나님을 찾으면요, 이 하나님의 뜻을 묻고 찬양하고 시편을 수 있는 다윗을 기억할 수 있는 한 주가 되시기를 간절히 바라겠습니다. 오늘 이 곤고함 가운데 함께 하시는 하나님을 예배하는 이 바다의 예배자분들, 말할 수 없는 이 외롭고 고독함과 두려움이 가득한 이 풍랑의 시간 속에서도 이 주님을 의지할 줄 아는 이 바다의 예배자들이 되기를 간절히 바라겠습니다. 보여지는 사람들과 환경들을 의지하려는 습관이 아니라요, 하나님의 뜻을 묻고 하나님을 경외하는 태도의 삶을 굳건히 지켜내시기를 소망합니다. 그러한 마음으로 한 주간 살아내시면서 주님의 손을 붙잡고 하나님께서 말씀하시는 예배자로 살아내는 귀한 바다의 예배자들이 되시기를 간절히 바라겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 우리가 주님을 의지하며 살아가기를 소망합니다. 어떠한 상황 가운데에서도 주님을 포기하지 않게 하시고 주님께 기도하며 주님께 예배하는 귀한 예배자들이 될 수 있도록 주님의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. (183번째) 중보기도 시간입니다. 화면을 보시면서 사순절 기간 동안 십자가의 고난을 묵상하며 부활의 주님을 바라보도록, 하나님과 이웃을 사랑하는 크리스찬이 되도록, 그리고 선박교회와 선원들의 나라와 가정과 선박의 안전운항을 위해 함께 중보기도 하시겠습니다.
내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시고 주의 오른손으로 나를 붙드시는 하나님 우리 아버지께 경배와 찬양과 감사를 올려드립니다. 선박에서 바다 예배를 드리는 모든 선원들이 하늘나라 복을 누리게 하시고 성령이 임하셔서 기쁨이 충만한 예배가 되게 하옵소서. 하나님 아버지, 우리의 죄를 자복하고 회개하오니 우리의 죄악을 사하여 주시옵소서. 타고난 죄성으로 인해 죄의 유혹에서 벗어날 수 없는 저희들에게 긍휼을 베푸시고 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 부활의 주님을 만나기 위해 고난의 십자가를 묵상하는 사순절 기간입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았습니다. 본질상 진노의 자녀여 죄인된 우리를 구원하시기 위해 십자가에서 죽으신 예수님 사랑과 은혜를 생각하며 감사를 드립니다. 하나님 우리 아버지께서는 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다. 우리를 예수님과 함께 하나님 나라를 유업으로 받을 상속자로 삼아 주셨으니 예수님과 함께 받는 고난도 잘 감당할 수 있는 믿음을 주셔서 주님의 부활의 영광에 동참하는 하나님의 자녀가 되게 하옵소서. 하나님 아버지, 하나님의 자녀된 저희들이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하며 주 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 크리스찬이 되기를 기도합니다. 고아와 가부와 이방인 같은 사회적 약자와 소외된 이웃을 돌보고 더욱 사랑함으로 세상 사람들이 우리의 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리는 세상의 빛과 소금이 되는 크리스찬이 되기를 기도합니다. 하나님 아버지, 선박교회와 선원들의 나라와 가정과 선박의 안전 운항을 위해 기도합니다. 다국과 여러 문화권 선원들이 서로를 존중하며 배려하는 선상생활이 되게 하시고 선박교회가 그리스도의 사랑으로 모든 선원들을 환대하는 본이 되게 하옵소서. 선원들의 홈랜드가 정치 사회적으로 안정되어 평화가 넘치는 나라가 되게 하셔서 가족 걱정을 하지 않고 안정된 선상생활을 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 작은 신음에도 응답하시는 하나님 아버지, 내가 너의 기도를 들었고 너의 눈물을 보았노라. 내가 너를 낫게 하겠다고 약속하신 신실하신 하나님께 간구하옵나니 우리 믿음의 형제 자매들의 작은 신음의 기도를 들으시고 가족과 가정의 여러 가지 어려운 문제들이 하나님의 선하신 뜻 가운데 해결될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 항해 중인 선박교회 선박들이 소원의 항구에 도달할 때까지 선박의 안전과 선원들의 건강을 지켜주시옵소서. 선박교회 예배를 인도하는 선원 선교사들에게 주신 사명 잘 감당할 수 있도록 하늘의 능력을 내려 주시옵소서. 선박교회의 공동체를 축복하셔서 세상이 줄 수 없는 하나님의 평화를 누리게 하시고 날마다 감사하며 풍성한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리를 구원하시려 십자가에 죽으시고 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이제는 우리를 죄악 가운데 구원해 주신 고마우신 예수 그리스도의 은혜와
한없으신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령 하나님의 돌보심이 다시 한번 주님을 향하여 주님의 손을 의지하며 살아가는 모든 바다의 예배자들과 그들의 삶과 가정과 발걸음 위에 이제로부터 영원까지 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 바다의 배 알림입니다. 오늘 말씀은 의나무교회 김은섭 목사님께서 전해주셨습니다. 다음 주에는 아일랜드 코크항 항만선교사로 섬기고 계신 콜린 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다. 오늘 드려진 중보기도로 한 주 동안 중보기도에 힘써주시기를 부탁드립니다. HMM 페리어토의 김명철 선장으로부터 HOPD 교회의 소식과 기도 제목이 도착했습니다. 중보기도에 힘써주시기를 부탁드립니다. 기타 다른 알림은 본 화면과 주보를 참조해 주시기를 바랍니다. 이상으로 바다의 배를 마치겠습니다. 예배에 참여해 주셔서 감사합니다. 이번 한 주도 평안하시길 기도합니다.